चलो मित्रों आगे जाइए चौथा चैप्टर में क्वेश्चन 13 एकम सदिश एटले शू बराबर। एकम सदिश एटले शू समझावो। एकम सदिश एटले शू समझावो आ एक अगत्यनु टॉपिक है। जे सदिशनु मान एक एकम होय तेवा सदिशने एकम सदिश कहे छे। एकम सदिशने कोई एकम के परिमाण होता नहीं बराबर। एकमे ना होय परिमाण पण ना होय। एकम सदिशने दर्शाववा माटे तेमने तेमना संकेत पर हेट केप कैरेट द्वारा दर्शावे छे। आ जे छे एने घणा हेट बोलशे, घणा केप बोलशे, घणा कैरेट पण बोलाय बराबर द्वारा दर्शाववामां आवे छे। कोई सदिशने तेना मान वडे भागता ते सदिशनो एकम सदिश मळे छे। अहीं आकृतिमां जोशो तो ए सदिश आ एनो एकम सदिश एने एन ए कैरेट एन ए केप एन हे हेट बोलाय। सूत्र ध्यान राखजो। एकम सदिश एटले सदिश भाग्या सदिशनुं मान। अहीं आपणे कही शकाय एकम सदिश एटले सदिश भाग्या सदिशनुं मान। समीकरण एक एन ए कैरेट एटले सदिश ए सदिश भाग्या मोड ऑफ ए एटले एनुं मान। आ रीते पण लखाय ए सदिश भाग्या ए। लंब यामक्ष पद्धति में एक्स वाय और जेड दिशाना एकम सदिशों ने अनुक्रमे आई जे और के वडे दर्शावे छे। घणा ने कार्तेजीय याम पद्धति पण कहेवाय, ध्यान राखजो बराबर। आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट शब्द तमने कार्तेजीय याम पद्धति पण लखेलुं आवे जे कार्तेजियन याम पद्धति पण कहे छे। आ एकम सदिशो एकबीजाने लंब होय एटले आ एक्स दिशा एटले आई कैरेट, वाय दिशा एटले जे कैरेट, जेड दिशा एटले के कैरेट त्रणेय एकबीजाने लंब होय। हमेशा दरेक दिशामांना एकम सदिशनुं मूल्य एक एकम ज होय हमेशा बराबर। दरेक दिशामांना एकम सदिशनुं मूल्य एक एकम एटले के मोड ऑफ आई कैरेट, मोड ऑफ जे कैरेट, मोड ऑफ के कैरेट बराबर 1। क्वेश्चन 14 द्विपरिमाणमां सदिशनुं विभाजन समजावो अथवा सदिशनुं तेना लंब घटकोमां विभाजन समजावो बराबर। आ एक ध्यान राखजो। आकृति में ओ एक्स वाय द्विपारिमाणिक यामक्ष पद्धति दर्शावी छे। अहींया द्विपारिमाणिक यामक्ष पद्धति आ ए सदिश द्विपरिमाण एटले एक्स अक्ष ने अनुरूप वाय अक्ष ने अनुरूप आ ओ थी एम ए एक्स सदिश आ लंब दौर्यो छे। आ एन लंब दौरशो होय तो ए वाय सदिश आपणे कही शकाय। अहीं आपणे थीटा खूणो बतावीए तो आ खूणो पाई/2 माइनस थीटा एटले आ ए एक्स आई कैरेट ए वाय जे कैरेट। अहीं खाली सदिश दर्शाव्युं तो अहीं आई कैरेट वडे दर्शाव्युं। अहीं ए वाय सदिश हतुं अहीं ए वाय जे कैरेट वडे दर्शाव्युं। एटले बंने आकृति आम तो एकनी एक ज कहेवाय। अहीं ए सदिश ए द्विपरिमाणमां लीधेल छे एटले के ओपी सदिश बराबर ए सदिश। पीएम सदिश लंब एक्स अक्ष दोरो અને પીએન સદિશ લંબ બરાબર પીએન સદિશ લંબ વાય અક્ષ દોરો। અહીં ઓ એમ એટલે એ એક્સ અદિશમાં એ સદિશનો એક્સ અક્ષ પરનો લંબ પ્રક્ષેપ નામ અપાય। બીજું નામ એ સદિશનો એક્સ અક્ષની દિશામાંનો અદિશ ઘટક પણ કહેવાય। ધ્યાન રાખજો નામ એ સદિશની એક્સ દિશાની અસરકારકતા પણ કહેવાય બરાબર। ધ્યાન રાખજો એને એક્સ અક્ષની असरकारकता पण कही शकीशुं। એટલે ત્રણ રીતે એ સદિશનો એક્સ અક્ષ પરનો લંબ પ્રક્ષેપ, એ સદિશની એક્સ અક્ષની દિશાનો અદિશ ઘટક, એ સદિશની એક્સ દિશાની અસરકારકતા। ઓ એમ સદિશ એ એક્સ સદિશ બરાબર એ એક્સ આઈ કેરેટ બરાબર એ સદિશનો એક્સ અક્ષ પરનો બરાબર એક્સ અક્ષ પરનો સદિશ ઘટક। ધ્યાન રાખજો સદિશ બતાવો છો એટલે સદિશ ઘટક। ત્રિકોણ ઓ पी एम पर थी कॉस थीटा लेशो तो बराबर कॉस थीटा एटले पासेनी बाजू भाग्या कर्ण ए एक्स अपने तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। समीकरण एक जेने एक्स दिशानो घटक कहेवाय। ए एक्स एटले एक्स दिशानो घटक तमे कही शकशो। आ खास ध्यान राखजो। हवे ओ एन बराबर ए वाय बराबर ए सदिशनो वाय अक्ष परनो लंब प्रक्षेप बराबर ए सदिशनो वाय अक्ष परनो अदिश घटक बराबर ए सदिशनी वाय अक्ष परनी असरकारकता
ओ एन सदिश बराबर ए वाय जे कैरेट बराबर ए वाय सदिश बराबर ए सदिशનો વાય અક્ષ પરનો સદિશ ઘટક કહેવાય. ત્રિકોણ OPM પરથી સાઇન થીટા લો. સાઇન થીટા એટલે સામેની બાજુ PM ભાગ્યા OP એટલે AY અપન A, માટે AY બરાબર A સાઇન થીટા બરાબર A cos π/2 માઇનસ થીટા, સમીકરણ 2. હવે આકૃતિ પરથી પાયથાગોરસ અથવા ત્રિકોણની રીત સદિશો માટે OP સદિશ બરાબર OM સદિશ વત્તા MP સદિશ બરાબર OM સદિશ વત્તા ON સદિશ, એટલે A સદિશ બરાબર AX સદિશ વત્તા AYJ સદિશ, સમીકરણ 3. A સદિશ બરાબર AXI કેરેટ પ્લસ AYJ સદિશ, સમીકરણ 4. સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2નો વર્ગ કરી સરવાળો કરતા, એટલે તમે બરાબર 1 અને 2નો વર્ગ કરી સરવાળો કરો તો AX² વત્તા AY² બરાબર A² cos² થીટા પ્લસ A² sin² થીટા બરાબર A² cos² થીટા પ્લસ sin² થીટા, AX² પ્લસ AY² બરાબર A², માટે A બરાબર મોડ ઓફ A વર્ગમૂળમાં AX² પ્લસ AY², સમીકરણ 5. સમીકરણ 5 એ સદિશનું માન મૂલ્ય દર્શાવે છે. હંમેશા સદિશની દિશા જાણવા માટે હંમેશા થીટા શોધવો. જો થીટા શોધવો જો બનતો હોય, અહીંયા ખૂણો થીટા બનતો હોય બરાબર, તો આકૃતિ પરથી tan થીટા બરાબર AY અપન AX, માટે થીટા બરાબર tan ઇન્વર્સ AY અપન AX, સમીકરણ 6. સમીકરણ 6 એ સદિશની દિશા દર્શાવે છે. ધ્યાન રાખજો, દિશા શોધવી હોય તો વાયયામ છેદમાં એક્સયામ પર tan થીટા લેવાનો, તો તમને એની દિશા મળે. 15મો પ્રશ્ન, ત્રિપરિમાણમાં, પેલું આપણે દ્વિપરિમાણ હતું, હવે ત્રિપરિમાણમાં સદિશનું વિભાજન સમજાવો. અવકાશમાં ત્રિપરિમાણ એટલે અવકાશ, આ એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ, આ ઝેડ અક્ષ. અહીંયા તમે આ એ સદિશ લીધો છે. એ સદિશ એક્સ અક્ષ સાથે આલ્ફા ખૂણે, વાય અક્ષ સાથે બીટા ખૂણે અને ઝેડ અક્ષ સાથે ગેમા ખૂણે છે. ફરીવાર, એ સદિશ એક્સ અક્ષ સાથે આલ્ફા, વાય અક્ષ સાથે બીટા અને ઝેડ અક્ષ સાથે ગેમા ખૂણે છે. આકૃતિમાં એ સદિશના એક્સ, વાય તથા ઝેડ સાથેના ખૂણાઓ અનુક્રમે આલ્ફા, બીટા અને ગેમા છે. તો આપણે આ રીતે દર્શાવેલું હોય તો ધ્યાન રાખજો, આ એ એક્સ બતાવશે મૂલ્ય, આ એ ઝેડ બતાવશે, આ એ વાય બતાવશે. એ એક્સ બરાબર એ કોસ આલ્ફા, એ વાય બરાબર એ સાઇન બીટા, એ ઝેડ બરાબર એ કોસ ગેમા. વ્યાપક રૂપે એ સદિશ બરાબર એ એક્સઆઈ કેરેટ વત્તા એ વાય જે કેરેટ વત્તા એ ઝેડ કે કેરેટ, આપણે કહી શકાય સમીકરણ 2. આ સદિશનું મૂલ્ય માન મોડ ઓફ એ સદિશ બરાબર વર્ગમૂળમાં AX² વત્તા AY² વત્તા AZ², સમીકરણ 3. ત્રીજું, ત્રિપરિમાણમાં કોઈ બિંદુ Pનો સ્થાન સદિશ આર સદિશના યામ એક્સ, વાય, ઝેડ હોય તો આર સદિશને નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. આર સદિશ બરાબર એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ વાયજે કેરેટ પ્લસ ઝેડકે કેરેટ, તેનું માન મૂલ્ય મોડ ઓફ આર બરાબર આર વર્ગમૂળમાં X² પ્લસ Y² પ્લસ Z², સમીકરણ 5. ક્વેશ્ચન 16, સદિશોના સરવાળા અને બાદબાકી માટેની બૈજિક રીત. આ ધ્યાન રાખજો, દાખલા માટે વધારે અગત્યનું છે. ધારો કે એ સદિશ અને બી સદિશ XY સમતલમાં આવેલા બે સદિશો છે. તેથી એ સદિશના ઘટકો AX, AY છે, બી સદિશના ઘટકો BX, BY છે. માટે એ સદિશ બરાબર AXI કેરેટ પ્લસ AYJ કેરેટ, સમીકરણ 1. બી સદિશ બરાબર BXI કેરેટ વત્તા BYJ કેરેટ, સમીકરણ 2. હવે એ સદિશ અને બી સદિશનો સરવાળો અથવા બાદબાકી આર સદિશ હોય તો આર સદિશ બરાબર એ સદિશ પ્લસ ઓર માઇનસ બી સદિશ. આની જગ્યાએ કિંમત મૂકીએ તો AXI કેરેટ વત્તા AYJ કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ BXI કેરેટ પ્લસ BYJ કેરેટ બરાબર AX પ્લસ BXI કેરેટ કોમન પ્લસ ઓર માઇનસ AY પ્લસ BYJ કેરેટ. અહીં AX પ્લસ BX એટલે RX કહીશું અને AY પ્લસ BY એટલે RY લેતા.
આર સદિશ બરાબર આર એક્સઆઈ કેરેટ વત્તા આર વાય જે કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ છે, ધ્યાન રાખજો. આર સદિશ બરાબર આર એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ આર વાય જે કેરેટ, સમીકરણ 3. આમ આર સદિશનો દરેક ઘટક એ સદિશ અને સદિશ બી સદિશને અનુરૂપ ઘટકોના સરવાળા જેટલો હોય છે. આ રીતે ત્રિપરિમાણમાં એ સદિશ બરાબર એ એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ પ્લસ એ ઝેડ કે કેરેટ અને બી સદિશ બરાબર બી એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ પ્લસ બી ઝેડ કે કેરેટ હોય તો પરિણામી સદિશ. આર સદિશ બરાબર એ સદિશ પ્લસ ઓર માઇનસ બી સદિશ, ધ્યાન રાખજો સરવાળો બાદ બાકી સંયુક્ત રીતે એ એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ એ વાય જે કેરેટ પ્લસ એ ઝેડ કે કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ બી એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ બી વાય જે કેરેટ પ્લસ બી ઝેડ કે કેરેટ બરાબર બધામાંથી આઈ કેરેટ કોમન એ એક્સ પ્લસ બી એક્સ આઈ કેરેટ, અહીંયા વાય કેરેટ એ વાય પ્લસ બી વાય જે કેરેટ પ્લસ એ પ્લસ ઓર માઇનસ એ ઝેડ પ્લસ બી ઝેડ કે કેરેટ. તો આર સદિશ બરાબર આર એક્સ આઈ કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ આર વાય જે કેરેટ પ્લસ ઓર માઇનસ આર ઝેડ કે કેરેટ. આ રીતે સરવાળા બાદબાકી માટે બૈજિક રીત કહેવાય છે. આ રીતે આપણે સરવાળા અને બાદબાકી માટે બૈજિક રીત સમજી શકીએ. ક્વેશ્ચન 17. સમતલમાં ગતિ કરતા કણ માટે સ્થાન સદિશ અને સ્થાનાંતર સદિશની સમજૂતી જરૂરી સમીકરણથી આપો. તો અહીંયા સ્થાન સદિશ બરાબર, અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખજો આ ઓપી દોર્યો એનો એક્સ ઘટક એક્સઆઈ વાય જે કેરેટ. સ્થાન સદિશ અહીં એક્સ વાય સમતલમાં પી કણનો ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષે સ્થાન સદિશ આર સદિશના એક્સ વાય છે. આ સ્થાન સદિશ નીચે મુજબ રજૂ કરી શકાય. આર સદિશ બરાબર એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ વાય જે કેરેટ, સમીકરણ 1. સ્થાનાંતર સદિશ બરાબર, સ્થાનાંતર સદિશ સમજવા માટે પી થી પી ડેશ જાય છે એ સમજવાનું છે. આ આર સદિશ અહીંયા આર ડેશ સદિશ એટલે સ્થાન બરાબર બદલ્યું ડેલ્ટા એક્સ જેટલું અને અહીંયા બદલ્યું ડેલ્ટા વાય જેટલું. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કણ વક્ર માર્ગે ગતિ કરે છે. ટી સમયે કણ પી પર છે અને ટી ડેશ સમયે કણ પી ડેશ પર છે. ઓ બિંદુના સંદર્ભમાં બિંદુ પીનો સ્થાન સદિશ આર1 સદિશ બરાબર એક્સ1 આઈ કેરેટ પ્લસ વાય1 જે કેરેટ. ઓ બિંદુના સંદર્ભમાં બિંદુ પી ડેશનો સ્થાન સદિશ આર2 સદિશ બરાબર એક્સ2 આઈ કેરેટ પ્લસ વાય2 જે કેરેટ. આ કણનું સ્થાનાંતર ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર આર2 સદિશ માઇનસ આર1 સદિશ. આર2 સદિશ એટલે એક્સ2 આઈ કેરેટ પ્લસ વાય2 જે કેરેટ માઇનસ એક્સ1 આઈ કેરેટ પ્લસ વાય1 જે કેરેટ. આઈ કેરેટ કોમન કાઢશો તો એક્સ2 માઇનસ એક્સ1 આઈ કેરેટ પ્લસ વાય2 માઇનસ વાય1 જે કેરેટ, સમીકરણ 2. આને આપણે ડેલ્ટા એક્સ ફેરફાર એટલે ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર ડેલ્ટા એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ, સમીકરણ 3. આને સ્થાનાંતર થયું કહેવાય. ડેલ્ટા આર સદિશ બરાબર ડેલ્ટા એક્સઆઈ કેરેટ પ્લસ ડેલ્ટા વાય જે કેરેટ એટલે દ્વિપરિમાણમાં સ્થાનાંતરનું સૂત્ર આ રીતે આપણે લખી શકાશે. ચલો મિત્રો, ક્વેશ્ચન 22 ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક બરાબર, આગળ પણ કામનો છે 12મા ધોરણ માટે. પ્રક્ષિપ્ત ગતિ અને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ એટલે શું? તેમના સ્થાનાંતર અને વેગના ઘટકોના સૂત્રો મેળવો. જવાબ: જ્યારે કોઈ પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં સમક્ષિતિ સાથે અમુક કોણે ઉધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે ત્યારે તે નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ અને નિયમિત પ્રવેગ સાથે ગતિ કરે છે. આવી દ્વિપારિમાણિક ગતિને પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કહે છે અને આવા પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ કહેવાય. જ્યારે કોઈ પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં સમક્ષિતિજ સાથે અમુક કોણે ઉધ્વ દિશામાં ફેંકવામાં આવે છે ત્યારે તે નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ અને નિયમિત પ્રવેગ સાથે ગતિ કરે છે. આવી દ્વિપારિમાણિક ગતિને પ્રક્ષિપ્ત ગતિ અને આવા પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ કહે છે. ઉદાહરણ: હવાનો અવરોધ, અવગણતા,
કિક મારીને ઉછાળેલા ફૂટબોલની ગતિ એ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ છે. પ્રક્ષિપ્ત ગતિને એક સાથે પરસ્પર લંબ દિશામાં થતી બે જુદી જુદી સ્વતંત્ર ઘટક ગતિઓના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે. સમક્ષિતિજ દિશામાં વેગનો ઘટક અચળ હોય છે. ગુરુત્વીય બળના કારણે ઉધ્વ દિશામાં પ્રવેગનો ઘટક અચળ હોય છે. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ માટે આકૃતિ તો આ દ્વિપરિમાણ, આ એક્સ અક્ષ, આ વાય અક્ષ. તમે અહીંયા ઉદ્ગમ બિંદુથી v0 વેગથી ઉધ્વ દિશામાં θ0 ખૂણે ફેંકી રહ્યા છો. તો અહીં પ્રારંભિક વેગ v0ના બે ઘટકો મળશે. v0 વેગથી બે ઘટકો મળશે. એક સમક્ષિતિજ ઘટક x દિશામાંનો, લંબ ઘટક y દિશામાંનો. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, એક્સ અક્ષ સાથે ખૂણો cos θ એવું નહીં સમજવાનું. ખૂણાને ટચ થાય એ જ cos θ, ખૂણાને ટચ નથી થતો એ sin θ. કાયમ માટે યાદ રાખો. ધ્યાન રાખજો, સમક્ષિતિજ ઘટક એટલે cos જ એવું નહીં સમજવાનું. ખૂણાને ટચ થતો ઘટક cos θ અને ખૂણાને ટચ નથી થતો એ sin θ ઘટક. એટલે અહીંયા આપણે v0x બરાબર v0 cos θ0, v0y sin θ0 આપણે કહીશું. અહીં પ્રારંભિક વેગ v0ના બે ઘટકો v0x બરાબર v0 cos θ0, v0y બરાબર v0 sin θ0. સમીકરણ 1. અહીં પ્રવેગ ઉધ્વ દિશામાં ગતિ કરે છે. એ સદિશ બરાબર -gj કેરેટ. ઉધ્વ દિશામાં જાય એટલે પ્રવેગ અહીંયા વેગ ઘટતો જાય. વેગ ઘટતો જાય એટલે આપણે અહીંયા કહીશું પ્રવેગ ઋણ દિશા કહીશું. બરાબર, જી તો આમાં અચળ છે પણ ઉધ્વ દિશામાં જઈશું એટલે બરાબર વેગ ઘટે છે એટલે આપણે પ્રતિ પ્રવેગ કહી શકાય. બરાબર, એટલા માટે -gj કેરેટ. ઘટકો સ્વરૂપે ax બરાબર 0, કેમ કે અચળ પ્રવેગ છે, સમક્ષિતિજ દિશામાં અચળ વેગ છે એટલે ax બરાબર 0, ay બરાબર -g. પદાર્થ ઉદ્ગમ બિંદુથી પ્રક્ષિપ્ત કરેલો હોવાથી x0 બરાબર 0, y0 બરાબર 0. સમીકરણ 3. જો t સમયે પદાર્થ q પર હોય તો તેના સમીકરણો v0xt બરાબર v0 cos θ0t આપણે કહીશું. સમીકરણ 4. y બરાબર v0yt પ્લસ 1/2ayt² બરાબર v0 sin θ0t માઇનસ 1/2gt². સમીકરણ 5. ટી સમયે વેગના ઘટકો નીચે પ્રમાણે છે. vx બરાબર v0x બરાબર v0 cos θ0, vy બરાબર v0y વત્તા ayt બરાબર v0 sin θ0 માઇનસ gt. સમીકરણ 6 અને સમીકરણ 7. આ x દિશા માટે આપણે 6 કહીશું, y દિશા માટે 7. x ઘટક સમગ્ર ગતિ દરમિયાન અચળ રહે છે. y ઘટક શિરોલંબ દિશામાં મુક્ત પતન પામતા પદાર્થની જેમ બદલાય છે. ધ્યાન રાખજો, x ઘટક સમગ્ર ગતિ દરમિયાન અચળ રહે છે. y ઘટક શિરોલંબ દિશામાં મુક્ત પતન પામતા પદાર્થની જેમ બદલાય છે એવું અહીંયા આપણે કહી શકીશું. ક્વેશ્ચન 23. પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થની વ્યાખ્યા લખી દર્શાવો કે પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થનો ગતિપથ પર વલય છે, અથવા પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ માટે y બરાબર x tan θ0 માઇનસ 1/2gx² v0² cos² θ0. સમીકરણ તારવો. તો વ્યાખ્યા તો લખી નાખવાની. જ્યારે કોઈ પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં સમક્ષિતિજ સાથે અમુક કોણે
ફેંકવામાં આવે છે ત્યારે તે નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ અને નિયમિત ઉર્ધ્વ પ્રવેગ સાથે ગતિ કરે છે. આવી દ્વિપારિમાણિક ગતિને આપણે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જ્યારે ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકશો ત્યારે અહીંયા θ0 ખૂણે છે, v0 વેગથી ફેંકો છો તો એના પ્રારંભના બે ઘટકો અહીંયા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા બે ઘટકો v0 cos θ0, v0 sin θ0. આગળ જતા આ વેગના x દિશાનો ઘટક vx, y દિશાનો ઘટક vy, ટોચ ઉપર બરાબર અંતિમ વેગ 0 બનશે, પણ x દિશાનો વેગ તો અચળ જ રહેશે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. પછી નીચે આવશે એટલે vx તો એની એ દિશા, vy દિશા બદલાશે, બરાબર. આ રીતે પાછો એ નીચે પડશે. તો અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે v0 વેગથી θ0 ખૂણે પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થનો ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકેલ છે. t સમયે સમક્ષિતિજ દિશામાં કાપેલું અંતર x બરાબર v0 xt બરાબર v0 cos θ0t અને y દિશામાં કાપેલું અંતર y બરાબર v0 yt પ્લસ 1/2 ayt² બરાબર v0 sin θ0t માઇનસ 1/2 gt². સમીકરણ 1 પરથી t બરાબર x/v0 cos θ0 મૂકતા y બરાબર v0 sin θ0 x/v0, અહીંયા y બરાબર v0 sin θ0 x/v0 cos θ0 માઇનસ 1/2 gx²/v0² cos² θ0. તો આ v0 કેન્સલ કરીશું, બરાબર. તો અહીંયા x sin cos એટલે tan θ0 માઇનસ 1/2 gx²/v0 cos² θ0. સમીકરણ 2. સમીકરણ 2 એ પરવલયનું વ્યાપક સમીકરણ y બરાબર ax માઇનસ bx² સાથે સામ્યતા ધરાવતું હોવાથી પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થનો ગતિપથ પરવલય છે તેમ કહેવાય. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આપણે સમીકરણ 2 એ પરવલયનું વ્યાપક સમીકરણ, આ ધ્યાન રાખજો. y બરાબર ax માઇનસ bx², આને a ગણાય, આ x બરાબર, આ x² બાકીનું b ગણાય, અચળ છે એટલે, સાથે સામ્યતા ધરાવતું હોવાથી પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થનો ગતિપથ પરવલય છે તેમ કહેવાય. અહીં v0 θ0 અને g અચળ પદ છે, બરાબર. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્વેશ્ચન 24. પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ માટેનો સમય tm, મહત્તમ ઊંચાઈ h, ઉડ્ડયન સમય tf અને અવધિના સૂત્રો તારવો. અહીં આપણે આ સૂત્રો તારવવા છે. તો આકૃતિ તો પાછી દોરી જ નાખવાની, ધ્યાન રાખજો. એની એ જ આકૃતિ. અહીંયા v0 વેગથી θ0 ખૂણે મહત્તમ ઊંચાઈએ vy0, બરાબર. પેલો સમક્ષિતિજ વેગ vx રહેશે, આ મહત્તમ ઊંચાઈ, ત્યારનો સમય tf. પદાર્થ જ્યાં અહીંયા પડશે તે સમક્ષિતિજ અંતર r આપણે કહીશું. પહેલું, મહત્તમ ઊંચાઈ માટેનો સમય આપણે tm. પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ v0 વેગથી θ0 ખૂણે ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકતા મહત્તમ ઊંચાઈએ vy બરાબર 0 થશે, ત્યારનો સમય t બરાબર tm બને. ગતિનું સમીકરણ vy બરાબર v0y વત્તા ayt, 0 બરાબર v0 sin θ0 માઇનસ gtm, gtm બરાબર v0 sin θ0, માટે tm બરાબર v0 sin θ0/g. સમીકરણ 1 આપણે કહીશું. કુલ ઉડ્ડયન સમય t ફ્લાઇંગ પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ માટે જેટલા સમય માટે હવામાં રહે, પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ ધ્યાન રાખજો, જેટલા સમય માટે હવામાં રહે તે સમયગાળાને ઉડ્ડયન સમય કહેવાય. ઉડ્ડયન સમય tf બરાબર 2tm,
આપણે આગળ ત્રીજા ચેપ્ટરમાં કીધું હતું જેટલા સમયમાં પદાર્થ ટોચ ઉપર જાય એટલા જ સમય પદાર્થ પાછો નીચે આવે એટલે ટીએમ ટોચ ઉપર જાય પાછો ટીએમ એટલે ટોટલ 2 TM. સમીકરણ 1 પરથી ટી ફ્લાઇંગ બરાબર 2 V0 sin θ0/g. સમીકરણ 2 જેટલા સમયમાં પદાર્થ મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચે તેટલા જ સમયમાં પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ નીચે આવે. બરાબર, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. મહત્તમ ઊંચાઈને આપણે કેપિટલ H વડે દર્શાવીશું. ધારો કે પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ ઉર્ધ્વ દિશામાં મહત્તમ ઊંચાઈ y બરાબર h પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે Vy બરાબર 0 બનશે. તેથી ગતિનું સમીકરણ v²y માઇનસ v0² બરાબર 2ayy 0 માઇનસ v0 sin θ0² બરાબર 2 માઇનસ g ઇન્ટુ h માઇનસ v0² sin² θ0 બરાબર માઇનસ 2gh. બરાબર, ઉર્ધ્વ દિશામાં છે એટલે અહીંયા g માઇનસ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઉર્ધ્વ દિશામાં છે એટલે માઇનસ. ચલો, ક્વેશ્ચન 25. નિયમિત વર્તુળ ગતિ એટલે શું? યોગ્ય આકૃતિઓનો ઉપયોગ કરી નિયમિત વર્તુળ ગતિથી પ્રવેગ ac બરાબર v²/r સૂત્ર મેળવો. અચળ ઝડપથી વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતા પદાર્થની ગતિને નિયમિત વર્તુળ ગતિ કહે છે. આ પ્રકારની ગતિમાં સમગ્ર ગતિ દરમિયાન કણની ઝડપ અચળ રહે છે. એટલે ધ્યાન રાખજો, આ નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતો કણ લઈએ, એનું સેન્ટર C, આ P કણ એ T સમયે છે, એનો સ્થાન સદિશ અહીંયા એનો સ્થાન સદિશ R સદિશ કોઈ t પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે P' પાસે આવ્યો, વેગ V' થયો. અહીંયા આપણે એનો સ્થાન સદિશ ધારો કે R' સદિશ છે. આની આ દિશામાં આગળ જઈએ તો આ V' સદિશ અને આ V સદિશ, તો આપણને ફેરફાર વેગનો ડેલ્ટા V સદિશ અંતિમથી પ્રારંભિક શરૂઆતમાં V હતો અને અંતે V' થયો, તો આ રીતે આપણે લખીશું. અહીંયા આપણે જોઈએ તો વેગ અને પ્રવેગ આ પરિસ્થિતિમાં લંબ હોય વર્તુળાકાર ગતિમાં, તો આ સ્થાન સદિશ પ્રવેગ કેન્દ્ર તરફ અને બરાબર વેગ સ્પર્શકની દિશામાં છે એવું અહીંયા આપણે કહીશું. તો આવી સ્થિતિમાં આકૃતિમાં દર્શાનુસાર કોઈ પદાર્થ v ઝડપથી કેપિટલ R ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. અહીં વેગની દિશા સતત બદલાતી હોવાથી તેમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. ધ્યાન રાખજો, વેગની દિશા, વેગ અચળ નથી, દિશા સતત બદલાય છે એટલે પ્રવેગ હોય. આકૃતિ એમાં દર્શાવ્યા મુજબ ધારો કે ટી સમયે પદાર્થ P પર છે જ્યાં તેનો સ્થાન સદિશ R સદિશ અને વેગ V સદિશ છે. ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમયે પદાર્થ P' પર છે જ્યાં તેનો સ્થાન સદિશ R' સદિશ અને વેગ V' સદિશ છે. વેગ સદિશોની દિશા તે બિંદુ પાસે ગતિની દિશામાં દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે. આકૃતિ B અનુસાર V સદિશ અને V' સદિશ તેમના માન અને દિશા પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે. સદિશ સરવાળા માટે ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ કરી ડેલ્ટા V સદિશ મેળવેલ છે. અહીંયા આપણે ડેલ્ટા V સદિશ ત્રિકોણના નિયમથી મેળવીએ છીએ. ગતિપથ વર્તુળાકાર હોવાથી R સદિશને V સદિશ લંબ રૂપે છે તથા R' સદિશને V' સદિશ લંબ રૂપે મળે છે. તેથી ડેલ્ટા V સદિશ પણ ડેલ્ટા R સદિશને લંબ રૂપે મળે છે. પરિણામે સરેરાશ પ્રવેગ પણ ડેલ્ટા R સદિશને લંબ રૂપે મળે છે. આ દિશા વર્તુળના કેન્દ્ર C તરફ છે. આકૃતિ બીમાં સમયના નાના ગાળા માટે આ રાશિઓને દર્શાવેલ છે. આકૃતિ સીમાં ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, તેથી સરેરાશ પ્રવેગ તાત્ક્ષણિક પ્રવેગ જેટલો થશે.
અને તેની દિશા કેન્દ્ર તરફની હોય છે. નિયમિત વર્તુળ ગતિ માટે પદાર્થના પ્રવેગની દિશા તે વર્તુળના કેન્દ્ર તરફની હોય. ધારો કે આર સદિશ અને આર ડેશ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો ડેલ્ટા થીટા છે. તેથી વી સદિશ અને વી ડેશ સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો પણ ડેલ્ટા થીટા થશે. અહીં મોડ ઓફ આર સદિશ બરાબર મોડ આર ડેશ સદિશ બરાબર આર અને મોડ ઓફ વી સદિશ બરાબર મોડ ઓફ વી ડેશ સદિશ બરાબર વી છે. આકૃતિ પરથી ત્રિકોણ સી પી ડેશ અને ત્રિકોણ જી એચ આઈ સમરૂપ છે. માટે એચ આઈ અપન એચ જી બરાબર પીપી ડેશ અપન પીસી. માટે ડેલ્ટા વી મોડ ઓફ ડેલ્ટા વી સદિશ અપન મોડ ઓફ વી સદિશ બરાબર ડેલ્ટા આર સદિશ અપન આર. માટે મોડ ઓફ ડેલ્ટા વી સદિશ બરાબર વી મોડ ઓફ ડેલ્ટા આર સદિશ અપન આર. મોડ ઓફ એ સદિશ બરાબર લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 મોડ ઓફ ડેલ્ટા વી સદિશ અપન ડેલ્ટા ટી. સમીકરણ 1 પરથી લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 1 અપન આર મોડ ઓફ ડેલ્ટા આર સદિશ ઇન્ટુ વી 1 અપન ડેલ્ટા ટી. અહીં આપણે વી અપન આર આગળ લઈ લીધા. લિમિટ મોડ ઓફ એટલે ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 મોડ ઓફ ડેલ્ટા આર સદિશ અપન ડેલ્ટા ટી. તો આને ડી આર સદિશ અપન ડીટી એટલે વી લખીશું. તો અહીંયા આપણે કહી શકાય મોડ ઓફ એ સદિશ બરાબર વી અપન આર. આને આપણે આખું વી કહી શકીશું એટલે કે વી સ્ક્વેર અપન આર. બરાબર, અહીંયા આપણે લખી શકાશે વી સ્ક્વેર અપન આર. આ આપણને બરાબર કેન્દ્રગામી પ્રવેગ પણ કહી શકાય. આને કેન્દ્ર તરફ પ્રવેગ છે એટલે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ પણ. જે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એસીનું મૂલ્ય આપે છે. વી તથા આર બંને અચળ હોય છે. તેથી કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું માન પણ અચળ હોય છે, પરંતુ તેની દિશા બદલાતી રહે છે અને હંમેશા કેન્દ્રની તરફ હોય છે. આમ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અચળ સદિશ નથી. કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એ ધ્યાન રાખજો અચળ ના કહેવાય. સતત વેગની દિશા બદલાય છે એટલે અચળ પ્રવેગ ના કહેવાય. અચળ સદિશ ના કહેવાય. પ્રવેગ અચળ છે મૂલ્ય, પણ પ્રવેગ અચળ સદિશ નથી. સદિશ અચળ નથી એવું કહી શકાય. ક્વેશ્ચન 26. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ માટે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર લખો અને આ સમીકરણને કોણીય વેગ ઓમેગા અને આવૃત્તિ ન્યૂ અને ન્યૂ તરીકે ઓળખીશું. એફ પણ કહેવાય, પણ ચોપડીમાં ન્યૂ આપ્યું છે એટલે ન્યૂ સ્વરૂપમાં મેળવો. તો આપણી પાસે આ વર્તુળાકાર ગતિ આગળની જેમ હતું એમ જ પી બિંદુએ ટી સમય અને પી ડેશ બિંદુએ ટી પ્લસ ડેલ્ટા ટી સમય. આ આર સદિશ આ આર ડેશ સદિશ બંને વચ્ચે બનતો ખૂણો ડેલ્ટા થીટા. આ સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર. અહીંયા આ વી ડેશ સદિશ આ વી સદિશ અને આ વેગનો ફેરફાર ડેલ્ટા વી સદિશ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કણ ડેલ્ટા ટી સમયમાં પી થી પી ડેશ પર પહોંચે છે. આ ગતિ દરમિયાન કણ વર્તુળાકાર માર્ગના કેન્દ્ર સાથે ડેલ્ટા થીટા ખૂણો આંતરે છે. ડેલ્ટા થીટાને કોણીય અંતર અથવા કોણીય સ્થાનાંતર કહે છે. ડેલ્ટા થીટાને કોણીય અંતર અથવા કોણીય સ્થાનાંતર કહે છે. કોણીય ઝડપ બરાબર કોણીય સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયગાળો. તો ઓમેગા બરાબર ડેલ્ટા થીટા પણ ડેલ્ટા ટી. સમીકરણ 1. ડેલ્ટા ટી સમયમાં કણે કાપેલું રેખીય અંતર ડેલ્ટા એસ છે. નાના સમયગાળા માટે પીપી ડેશ બરાબર ડેલ્ટા એસ લઈ શકાય. માટે રેખીય ઝડપ બરાબર રેખીય અંતર ભાગ્યા સમયગાળો. માટે વી બરાબર ડેલ્ટા એસ અપન ડેલ્ટા ટી. હવે ખૂણાની વ્યાખ્યા અનુસાર અહીં ડેલ્ટા થીટા બરાબર ડેલ્ટા એસ અપન આર. માટે ડેલ્ટા એસ બરાબર આર ડેલ્ટા થીટા. સમીકરણ 3.
સમીકરણ 2માં મૂકતા આ કિંમત સમીકરણ 2માં મૂકી દઈએ તો વી બરાબર આર ડેલ્ટા થીટા અપન ડેલ્ટા ટી. આ ડેલ્ટા થીટા અપન ડેલ્ટા ટી એટલે તો ઓમેગા કહેવાય. કોણીય ઝડપ, કોણીય આવૃત્તિ, કોણીય વેગ ત્રણેય કહી શકાય. સદિશ દર્શાવતો કોણીય વેગ, સદિશ નથી તો કોણીય ઝડપ અથવા કોણીય આવૃત્તિ કહેવાય. તો વી બરાબર આર ઓમેગા. આ સૂત્ર 12મા માટે પણ યાદ રાખો. વી બરાબર આર ઓમેગા. હવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર એસી બરાબર વી સ્ક્વેર અપન આર. સમીકરણ 5. સમીકરણ 4 પરથી એસી બરાબર આર ઓમેગા હોલ સ્ક્વેર અપન આર બરાબર આર સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર અપન આર. માટે એસી બરાબર આર ઓમેગા સ્ક્વેર. સમીકરણ 6. અહીં કેન્દ્રગામી પ્રવેગથી મળતું કેન્દ્રગામી બળ એફસી બરાબર એમ એસી બરાબર એમ આર ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર એમ વી સ્ક્વેર અપન આર. સમીકરણ 7. કણ એક પરિભ્રમણ દરમિયાન 2πr અંતર કાપે છે. આ ભ્રમણ દરમિયાન લાગતો સમય આવર્તકાળ ટી જેટલો હોય છે. રેખીય ઝડપ વી બરાબર રેખીય અંતર ભાગ્યા તે માટેનો સમય એટલે 2πr અપન ટી. સમીકરણ 8. અહીં 1 અપન ટી બરાબર ન્યૂ આવૃત્તિ મૂકતા માટે વી બરાબર 2πr ન્યૂ. સમીકરણ 9. હવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એસી બરાબર વી સ્ક્વેર અપન આર. સમીકરણ 9 પરથી વીની કિંમત મૂકીએ તો એસી બરાબર 2πr ન્યૂ હોલ સ્ક્વેર અપન આર એટલે 4π સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર ન્યૂ સ્ક્વેર અપન આર એટલે એક આર ઉઠશે. તો બીજું એક કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર એસી બરાબર 4π સ્ક્વેર આર ઇન્ટુ ન્યૂ સ્ક્વેર બરાબર. કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર એસી બરાબર 4π સ્ક્વેર આર ન્યૂ સ્ક્વેર. આ આવૃત્તિ સ્વરૂપે છે બરાબર. આ આવૃત્તિ સ્વરૂપે છે એટલે આવૃત્તિ સ્વરૂપે આ રીતે આપણે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સૂત્ર અહીંયા મેળવી શકીશું બરાબર. એટલે અહીંયા ચોથા ચેપ્ટરની બરાબર થિયરી પોર્શન કમ્પ્લીટ.